Yes, sir. Sir, how are you? Alhamdulillah, I'm fine. And you? Okay. Alhamdulillah, sir. Okay. Alhamdulillah. My favorite person is my marketing teacher, Abu Bakar, sir. So I feel motivated whenever I see him. He always says from his heart, work hard with honesty if you want to be successful. His life story gives me a lot of energy and inspire me to stay dedicated to my work. He is very good and kind-hearted person. I wish to have his guidance throughout my professional life. May sir always stay well and be an inspiration many student. That's it, sir. Thank you. Oh, nice. Thank you. You are the student of Uttara University, right? Yes, sir. Okay. You are the student of BBA program. Ji, sir. Oh, that is right. Okay. ठीक है. Thank you. Thank you so much. Okay. Next, who want to say? Next, who want to say about your favorite person? Sir, I want to say. Ji, please. Sir, I want to say. Ji, please. You want to say? Assalamu alaikum. My name is Sadman Pritul. My favorite person is my mother. My mother name is Aziza Sultana. She is a kind, caring, and hardworking woman. She takes care of everyone in the family and always puts others before herself. My mother is my first teacher, my best friend, and my biggest inspiration. I am truly thankful to her to have her in my life. I love my mother more and more than anything is this world. Thank you, sir. Okay, That's nice. it. Thank you. Thank you so much. Okay, next, who want to say? Ji, sir, I want to say. Ji, please. Hello, my name is Rakib. I want to about my favorite person. My favorite person is my mother. She is the very honest person. She is Yes, she she mother. is the very honest person. She is the best person in my life. Mother is a significant member of every family. She is the female parent of a child who nurtures her baby and protects her or him from the evil gaze of society. She is an housewife and she is an educated person in my family and take care in every person in my family. She is an integral person in the life of every child and take care of the entire family with almost utmost love, care and affection. Thank you, sir. Okay, nice. Thank you. Thank you so much. Okay, next, who want to say about your favorite person? Who want to say next? Okay, then vocabulary ছিল 180 থেকে 200. 180 to 200. Okay, who want to say? So I want to say. Okay, 180 to 200. Okay, বিপদগ্রস্ত করা, Jeopardy. হাঁটু গেড়ে বসা, Kneel. পরিচালনা করা, Lead. আগুন ধরানো, Kindle. টোকা দেওয়া, Toka the knock. ঝাঁকুনি দেওয়া, ঝাঁকুনি দেওয়া jerk. মনোযোগ সহকারে শোনা, Listen. শব্দ করে হাসা। Laugh. Thank you. Thank you so much. Thank you. Okay, next, who want to say? স্যার আমি বলতে চাই। Okay, আগুন ধরানো, Kindle. গিট দেয়া, Git there, not.
জানা বা চেনা, No. অপহরণ করা, Kidnap. শব্দ করে হাসা, Laugh. পরিচালনা করা, Lead. হারিয়ে ফেলা, Loss. ঝাঁকুনি দেওয়া, Jerk. পছন্দ করা। Like. থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ। নেক্সট হু ওয়ান্ট টু সে? Who want to say next? I want to say, sir, Okay. ঝাঁকুনি দেওয়া, ঝাঁকুনি দেওয়া, জার, টিটকারি দেয়া, জার, গিট দেওয়া, গিফট দেওয়া, নট, হাঁটু গেড়ে বসা, হাঁটু গেড়ে বসা, নীল, ওকে। আগুন ধরানো, আগুন, আচ্ছা, আগুন ধরানো হচ্ছে ক্যান্ডেল, লাথি মারা, কি, শব্দ করে হাসা, লাভ, পরিচালনা করা, পরিচালনা করা, লিড, বোঝাই করা, লোড। থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ। নেক্সট হু ওয়ান্ট টু সে? I want to say, sir. ওকে, নাইস। হত্যা করা, Kill. পরিচালনা করা, Lead. রাখা, Keep. টিটকারি দেয়া, Jar. বিপদগ্রস্ত করা, Jeopardize. শব্দ করে হাসা, Laugh. মনোযোগ সহকারে শোনা, Listen. পছন্দ করা, Like. অপহরণ করা। Kidnap. থ্যাংক ইউ। নেক্সট হু ওয়ান্ট টু সে? নেক্সট হু ওয়ান্ট টু সে? দেন ছিল হাউ উইল এবং হাউ মাস্ট দিয়ে আস্কিং কোশ্চেন। হাউ উইল এবং হাউ মাস্ট দিয়ে আস্কিং কোশ্চেন। ওকে, হু ওয়ান্ট টু সে? শামিমা, ইয়াসমিন। জি স্যার। সে কতটা সৎ ছিল? সে কতটা সৎ ছিল? হাউ মাচ হি অনেস্ট ওয়াজ। হাউ মাচ অনেস্ট হাউ ওয়াজ মাচ হি? অনেস্ট হি ওয়াজ। জি স্যার, একটু মিস্টেক হয়ে গেছে। ওয়াজ হি। তুমি আমাকে কতটুকু বিশ্বাস করো? হাউ মাচ ডু ইউ বিলিভ মি? তুমি সেখানে কত সময় কাটিয়েছিলে? হাউ মাচ টাইম হাউ মাচ টাইম ডিড ইউ স্পেন্ড দেয়ার? এক মাসে কত টাকা আয় করে? সে মাসে কত টাকা আয় করে? হাউ মাচ ডাজ হি আর্ন এ মান্থ? ঢাকায় এক কাপ কফির দাম কত? হাউ মাচ ইজ আ কাপ অফ কফি ইন ঢাকা? তুমি কত টাকা ব্যবস্থা করতে পারবে? হাউ মাচ মানি ক্যান ইউ ম্যানেজ? তুমি তার জন্য কত সময় অপেক্ষা করবে? হাউ মাচ টাইম উইল ইউ ওয়েট ফর হিম? থ্যাংক ইউ। নেক্সট হু ওয়ান্ট টু সে? Sir, I want to say. ওকে, ঢাকায় এক কাপ কফির দাম কত? How much? How much is a cup of coffee in Dhaka? সে কতটা সৎ ছিল? How much honest he was? ওয়াজ হি? হাউ মাচ অনেস্ট ওয়াজ হি? How তুমি কত much? টাকা ব্যবস্থা করতে পারবে? How much money can you manage? তুমি তার জন্য কত সময় অপেক্ষা করবে? How much time will you wait for her? তুমি আমাকে কতটুকু বিশ্বাস করো?
How much believe do you mean? Believe to you me না, how much do you believe me? সে এক মাসে কত টাকা আয় করে? Oh, sorry, sir. How much does he earn a month? Thank you. Next, who want to say? Next, who want to say? Then ছিল past perfect tense. Past perfect tense. Who want to say? Okay, Shamima, Yasmin, you say how Yes, sir. we can understand this sentence will be past perfect tense. কাজটি ঘটে গেছে কিন্তু তার ফলাফল এখনো রয়ে গেছে, এরূপ বোঝালে এটা পাস্ট পারফেক্ট টেন্স। Perfect. ইয়েস স্যার। আমি তো বলছিলাম past perfect. পাস্ট পারফেক্ট টেন্স না? জি, So, আমি তো সেটাই বললাম। পাস্ট কাজটি কোনো ঘটে কাজ গেছে তার এইমাত্র কোনো কাজ এইমাত্র শেষ হয়ে গেছে কিন্তু তার ফলাফল এখনো বিদ্যমান রয়েছে, এরূপ বোঝালে তো পাস্ট পারফেক্ট টেন্স। এটা তো প্রেজেন্ট পারফেক্ট। অতীতকালে সংঘটিত দুটি ও ঘটনা গড, বা কাজের আই এম মধ্যে যে সো সরি, ঘটনা বা কাজটি অপেক্ষাকৃত পূর্বে সংঘটিত হয়েছে। আই এম সো সরি। নেক্সট। আচ্ছা, আর কি বলতে পারবো? পাস্ট পারফেক্ট টেন্স কি দেখে স্যার চিনবো? আমি বলতে পারবো। জি, তোমরা একটু চুপ থাকো। অতীতকালে সংঘটিত দুটি ঘটনা বা কাজের মধ্যে যে ঘটনাটি পূর্বে সংঘটিত হয়েছে সেটি হচ্ছে পাস্ট পারফেক্ট, আর যেটি পরে পরে সংঘটিত হয়েছে সেটি হচ্ছে পাস্ট ইনডিফিনিট। ঠিক আছে, দুটি থ্যাংক কাজ ইউ। থাকবে। ওকে, পাস্ট পারফেক্ট টেন্সের স্ট্রাকচার গুলো বলেন তো। অ্যাফার্মেটিভ, সাবজেক্ট প্লাস হ্যাভ হ্যাড প্লাস verb 3 plus object. Negative, subject plus had not plus verb 3 plus object. Interrogative, had plus subject plus verb 3 plus object. Negative interrogative, had not plus subject plus verb 3 plus object. গুড। নেক্সট, হু ওয়ান্ট টু সে? নেক্সট, হু জি স্যার। ওয়ান্ট টু সে? জি স্যার। রাকিব, আপনি বলেন পাস্ট পারফেক্ট টেন্স কি দেখে চিনবে এবং এর চারটি স্ট্রাকচার বলেন। পাস্ট পারফেক্ট টেন্স দেখে চেনার উপায় হচ্ছে এখানে দুটি কাজ থাকবে। পূর্বে সংঘটিত হওয়া ঘটনাটি পাস্ট পারফেক্ট হবে এবং পরে সংঘটিত হওয়া ঘটনাটি পাস্ট ইনডিফিনিট হবে। পাস্ট পারফেক্ট টেন্স এর চারটি গঠন হচ্ছে অ্যাফার্মেটিভ, সাবজেক্ট প্লাস হ্যাড প্লাস ভি থ্রি প্লাস অবজেক্ট। নেগেটিভ হচ্ছে সাবজেক্ট প্লাস হ্যাড নট প্লাস ভি থ্রি প্লাস অবজেক্ট। ইন্টারোগেটিভ, হ্যাড প্লাস সাবজেক্ট প্লাস ভি থ্রি প্লাস অবজেক্ট প্লাস কোশ্চেন মার্ক। ইন্টারোগেটিভ নেগেটিভ হচ্ছে হ্যাড নট প্লাস সাবজেক্ট প্লাস ভি থ্রি প্লাস অবজেক্ট প্লাস কোশ্চেন মার্ক। Okay. Okay. Next, who want to say? Sir, I want to say Okay. How you understand this sentence will be past perfect tense, and you say the four structure of past perfect tense. for structure of past perfect tense, affirmative, subject plus had plus verb 3 plus object. তারপর হচ্ছে নেগেটিভ, সাবজেক্ট প্লাস হ্যাড প্লাস নট প্লাস ভার্বের 3 নাম্বার প্লাস অবজেক্ট। ইন্টারোগেটিভ, হ্যাড প্লাস সাবজেক্ট প্লাস ভার্বের 3 নাম্বার প্লাস অবজেক্ট। ইন্টারোগেটিভ নেগেটিভ, হ্যাভ নট প্লাস সাবজেক্ট প্লাস ভার্বের 3 নাম্বার প্লাস অবজেক্ট। Thank you. Next, who want to say? Then alphabet F দিয়েছিল 10 words. শুদ্ধ করে pronounce করা। To use alphabet F, you say the 10 words. Shamia, Yasmin, you say first. জি স্যার। ফ্যাসিনেট, ফ্যাবুলাস, ফ্রিগ্রেন্স, ফুলফিল, ফরগিভ, ফ্রিডম, ফ্রিকশন, ফরমেশন, ফ্লেক্সিবল। দ্যাটস ইট স্যার। Okay, thank you. Next, স্যার আমি বলতে চাই। G, please. ফ্যাক্টরি, ফার্নিচার, ফায়ার ফাইটার, ফ্রিডম,
focus, fertilizer, tree, fire. Thank you. Next, who want to say? জি I স্যার want to say, G, please. রাকিব বলেন। জি স্যার if the 10 words fry, fly, find, follow, flutter, forgive, feel, then flow, try, etc. Okay, next, who want to say? Who want to say the 10 words to use alphabet F? Who want to say, please? Pritul, you want to say? Mute kora asen. Mute kora apni, mute kora. Ji sir, Ji sir, I want to say, G, please. 10 words for A. Family, friend, freedom, flower, future, faith, funny, fast, famous, fresh. Okay, thank you. Next, who want to say? Then ছিল আমাদের ডায়লগ। ডায়লগটা কি ছিল বলতে পারবেন? স্যার হকার একটা ডায়লগ যে ওইটা ছিল হকার। আর Hawker and customer. hawker and customer. Okay. এটা ছিল কিনা দেখেন তো। জি স্যার Yes, sir. এটাই ছিল। ওকে, ঠিক আছে। আমাদের দুইজন করে আমরা এক একটা পেয়ার করব। কে কে বলতে চান? কে হকার কে কাস্টমার হবেন বলেন। মানে কে কে বলতে চান এই এই প্রথম পার্টে কে কে বলতে চান? স্যার আমি বলতে চাই। ওকে, সানিয়া আক্তার। আর কে বলবেন? আমি বলতে চাই স্যার। ওকে, সাদমান, আপনি হলেন হকার আর হলো সানিয়া আপু হলো কাস্টমার। জি, স্টার্ট প্লিজ। এক্সকিউজ মি, Yes, please. Can I help you? I would like to buy vegetable. Do you have onions? Uh, here, here they are. How much? How much per kg? They are 8 taka per kg. Very expensive. Yesterday I bought them 60 taka per kg. সে তো বলছে 8 টাকা, 18 বলে নাই, 80 বলে নাই তো। 8 স্যার বলছে, অনলি 8, নট 80। Oh, too much cheaper. Uh, you are right, but today the rate is very high at the market. 8 টাকা হইলে আবার হাই হবে Ha ha কিভাবে? ha. আপনার বলতে হবে 80 টাকা, নট 8 টাকা। সাউন্ডটা আসবে 80 টাকা। আচ্ছা, ওকে, ক্যারি অন। সরি স্যার। স্যার আবার প্রথম থেকে বলবো? হ্যাঁ, ঠিক আছে। ওকে, এর পরবর্তীতে আপনি হবেন হকার। সানিয়া আক্তার আপু আপনি হকার এবং জি। সাদমান হলো কাস্টমার। জি, স্টার্ট প্লিজ। Excuse me. Yes, please. Can I help you? I would like to buy vegetable. Do you Hmm. have onion? Here they are. How much? How much per kg? They are 80 taka per kg. Very expensive. Yesterday I bought them 60 taka per kg. You are right, but today the rate is very high at the market. রাইট, থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ। ওকে, নেক্সট কে কে আসতে চাই, কে কে বলতে চাই? স্যার আমি বলতে চাই কাস্টমার হয়ে। ওকে, জি আর কে স্যার আমি বলবেন? হকার। ঠিক আছে, স্টার্ট। এক্সকিউজ মি, ইয়েস প্লিজ।
Can I help you? I would like to buy vegetables. Do you have onions? Here they are. How much? How much per kg? They are 80 taka per kg. Very expensive. Yesterday I bought them 60 taka per kg. You are right. But today the rate is very high in the market. Okay, thank you. Thank you. প্লেস অল্টার। এবার আপনি হবেন হকার, সে হবে কাস্টমার। আমি Excuse হকার। me. Yes, please. Can I help you? I would like to buy vegetables. Do আপনারা you have চাইলে onions? এই কনভারসেশনকে লম্বা করতে পারবেন, চাইলে নিচে শেষ হওয়ার পরও আরো কন্টিনিউ করতে পারবেন। জি প্লিজ। থাক স্যার, এইটুকুই ঠিক আছে। Okay. I would like to vegetables. Do you have any onions? Here they are. How much? How much per kg? They are 80 taka per kg. Very expensive. Yesterday I bought then 60 taka per kg. You're right, but today the rate is very high at the market. All right. Thank you. Thank you. ওকে, নেক্সট কে কে বলতে চাই? দেন আমাদের হোমওয়ার্ক ছিল ফিডব্যাক মেসেজ। ফিডব্যাক মেসেজ কে বলতে চাই? ফিডব্যাক মেসেজ। স্যার আমি I বলতে want to চাই। say. জি Okay. প্লিজ। আচ্ছা আপু বলেন আপনি। বলুন। ওয়ান বাই ওয়ান প্লিজ। আপু আপনি বলেন, আমি পরে বলবো। Okay. Hello, Mr. John. Your positive inspiration about my professional freelancing career will be a milestone in my life. Thanks a lot. Hope you will not forget me as well. Regards, Shamima. থ্যাংক ইউ, নেক্সট প্লিজ। স্যার আমি বলবো। স্যার বলবো। জি প্লিজ। Hi, Mr. John. Your positive feedback about my professional freelancing career will be a milestone in my life. Thanks a lot. Hope you will not forget me as well. Regards, Sania. থ্যাংক ইউ সো মাচ। নেক্সট প্লিজ। আর কে বলতে চাই? Ji আর sir. কে বলবো? জি। Hello, Mr. John. Your positive and beautiful comments on my freelancing career will be unspecious positive and beautiful comments will encourage me to future work. Hopefully you will not forget. Regards, Raki. ওকে, থ্যাংক ইউ। নেক্সট প্লিজ। স্যার আমি বলবো। জি। Hello, Mr. John. Your positive inspiration about my professional freelancing career will be milestone in my life. Thanks a lot. Hope you will not forget me as well. থ্যাংক ইউ, নেক্সট প্লিজ। আর কে বলতে চাই? ওকে, নেক্সট প্লিজ। আর কে বলতে চাই? নো। ওকে, আমরা প্রতি ক্লাসে কোশ্চেনের সেশন থাকে আমাদের একটি পার্ট।
এই পার্টে আজকে কে কোশ্চেন অ্যান্সার করতে চান? আমি বলতে চাই। আপনি বলতে চান? ওকে, গত ক্লাসে আমরা কোন পর্যন্ত করছিলাম মনে আছে? জি না স্যার, জানি না। আপনারা কেউ বলতে পারবেন কত পর্যন্ত ছিল? আমরা প্রশ্ন করেছিলাম 105 মনে হয়। কত কত? 115 maybe 115 105 ওয়ান 50 ওয়ান তো দুইটা থেকে একটা হবে, আমি ভুলে গেছি। Okay, who want to give the answer of my question? Who want to give? Hello, who want to say, please? কে যেন বললো দিবে, কে যে দিতে চাইলো? বুঝলাম না তো, কে চলে গেল নাকি? কে বলতে চান? I want সাদমান ভাইয়া to মেবি। say, ওকে, sorry sir, I want to say. what are the advantages of being a freelancer? What are the advantages of being a freelancer? The advantage of being a freelancer, to get extra earn money beside our job, and education for part time. That's it, sir. What's your educational qualification? What's your educational qualification? My educational qualification, I passed my intermediate exam, and I studied Carmichael College in 24-25 session in marketing department. Okay, what other qualification do you have? What other qualification do you have? Sir, listening music, playing game, and sleeping. Okay, what are your weakness? My weakness is about my parents to help. Sorry, sir, এটা পারবো না বলতে। Okay, what are your strength? বাংলায় বলতে পারতেছি, ইংরেজিতে আসতেছে না। No problem. What is your strength? My strength is my parents, my father and my mother. There is my strength. Do you have any work experience? Do you have any work No, sir, I experience? have no working experience. No, sir, I have no any work experience. Do you have any idea about ICT? Do you have any idea about ICT? Yeah, yes, I have some idea for ICT. Okay, which is your favorite company? My favorite company is Fresh and Bosundhara. Why? Because they supply for all of Bangladesh to their product, and the product was very nice and not harmful for our Bangladeshi people, and they like most.
most and Do you use want it to very work? much. Do you want to work that company? Yes, I want to that company. Okay. Um, What's your dream job? my dream job is a corporate officer. Okay. What are the main resources of Bangladesh? What are the main resources of Bangladesh? The main resources of Bangladesh are uh, oil, water, etc. ওকে, থ্যাংক ইউ সো মাচ। আগামী ক্লাসে আমরা 170 থেকে জিজ্ঞেস করব, 170 থেকে জিজ্ঞেস করব। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ সো মাচ। আসেন আগামী ক্লাসের পড়ায় যাচ্ছি আমি, Sir, please don't mind. প্লিজ। Sir, please don't mind for my mistakes. নো প্রবলেম, নো প্রবলেম, নো প্রবলেম। I ওকে, will try to my best. yeah, and you can say Alhamdulillah. You can say Thank you. Alhamdulillah. I'm satisfied for your answer. Okay. Thank you, sir. আগামী ক্লাসে আমাদের টপিক প্রেজেন্টেশন এটা থাকবে আগামী ক্লাসে, অ্যাবাউট ফ্রিল্যান্সিং ক্যারিয়ার। এটা কি হয়েছে? অ্যাবাউট ফ্রিল্যান্সিং ক্যারিয়ার স্যার। হয়েছে কিনা? হ্যাঁ স্যার, হয়েছে। এটা স্যার মনে হয় হয়েছে, আচ্ছা, হয়েছে মনে হয়। এটা হয়েছে। অ্যাবাউট ইউর এইম ইন লাইফ? নো স্যার। নো। আগামী ক্লাসে থাকবে এইম ইন লাইফ, আপনার জীবনের লক্ষ্য কি করতে চান, কিভাবে করবেন, কোথায় দেখতে চান আগামী 10-20 বছর পরে, টোটাল বিষয়গুলো আসবে অ্যাবাউট ইউর এইম ইন লাইফ। সেকেন্ড থাকবে ভোকাবুলারি, 200 থেকে 220, 200 to 220 vocabulary. টু হান্ড্রেডে দেওয়া আছে পছন্দ করা, লাইক, পছন্দ করা, লাইক, উত্তোলন করা, লিফট, ধার দেওয়া, লেন্ট, ত্যাগ করা, লিভ, শিক্ষা গ্রহণ করা, লার্ন, লুট করা, লুট, বাস করা, লিভ, মিথ্যা বলা, লাই, সমতল করা, লেভেল, অনুমতি দেওয়া, লেট, অবতরণ করা, ল্যান্ড, পরিশ্রম করা, লেবার, গড়িমসি করা, লিঞ্জার, আলোকিত করা, লাইট, মুক্ত করা, লিবারেট, ইজারা দেওয়া, লিস, বিলাপ করা, লেমেন্ট, তৈরি করা, মেক, সাক্ষাৎ করা, মিট, নড়াচড়া করা, মুভ, রূপান্তর করা, মডিফাই,
এ পর্যন্ত থাকবে 200 থেকে 220, ভোকাবুলারি থাকবে 200 থেকে 220। হাউ প্লাস উইল এবং হাউ মাস দিয়ে আস্কিং কোশ্চেন ছিল। নাম্বার 3, ওকে, আগামী ক্লাসে থাকবে হাউ অফেন, আস্কিং কোশ্চেন টু ইউজ হাউ অফেন। তুমি সেখানে কতবার যাও, হাউ অফেন ডু ইউ গো দেয়ার। তুমি কতবার অনুশীলন করো, হাউ অফেন ডু ইউ এক্সারসাইজ। তুমি কতবার শপিং এ যাও, হাউ অফেন ডু ইউ শপিং। তুমি মোবাইলে কতবার কথা বলো, হাউ অফেন ডু ইউ স্পিক অন ইউর মোবাইল ফোন। পোস্টম্যান কতবার আসে, হাউ অফেন ডাজ দ্য পোস্টম্যান কাম। করিম এখানে কতবার আসে, হাউ অফেন ডাজ করিম কাম হিয়ার। তুমি সেখানে কতবার যেতে, হাউ অফেন ডিড ইউ গো দেয়ার। তুমি ছবিটি কতবার দেখেছিলে, হাউ অফেন ডিড ইউ ওয়াচ দ্য মুভি। কত সময় পর পর বাস আসবে, হাউ অফেন উইল দ্য বাস কাম। তুমি আমার কাছে কতদিন পর পর আসবে, হাউ অফেন উইল ইউ কাম টু মি। আগামী ক্লাসে এটা পড়া থাকবে, হাউ অফেন দি আস্কিং কোশ্চেন। পাস্ট পারফেক্ট টেন্স ছিল, এটা থাকবে পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স। আগামী ক্লাসে থাকবে পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স। পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স কি দেখে বুঝবো এটা পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস? শর্ত নম্বর 1, ফার্স্ট ম ত ল থাকবে, ম ত ল থাকবে। পাস্ট মানি ম ত ল, পাস্ট মানি হলো ম ত ল থাকবে, ফার্স্ট কন্ডিশন। কন্ডিশন নাম্বার 2, চলমান থাকবে, চলমান। কন্ডিশন নাম্বার 3, সময় থাকবে, মতল থাকবে, মতল থাকবে, চলমান থাকবে, সময় থাকলে বুঝতে পারবো এটা পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স। যেমন আসেন বই কি বলছে, অতীতের একটি কাজ আরম্ভ হয়ে দীর্ঘ সময় ধরে চলছিল বুঝালে এর কালকে পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স বলে। স্ট্রাকচার সাবজেক্ট প্লাস হ্যাড বিন, ভার্বের সাথে আইএনজি প্লাস অবজেক্ট, সাবজেক্ট প্লাস হ্যাড বিন প্লাস ভার্বের সাথে আইএনজি প্লাস অবজেক্ট। ইউজ অফ পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স, বাংলা বাক্যের ক্রিয়া শেষে মতল থাকবে, বাংলা বাক্যের ক্রিয়া শেষে মতল থাকবে, দেন সময় থাকবে, বাংলা বাক্যের ক্রিয়া শেষে মতলা থাকবে প্লাস হলো সময় থাকবে। 3 নম্বর হলো চলমান থাকবে, এটা দেওয়া নাই এখানে। আচ্ছা, পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সের স্ট্রাকচার অ্যাফার্মেটিভ, সাবজেক্ট প্লাস হ্যাড বিন, ভার্বের সাথে আইএনজি প্লাস অবজেক্ট, সাবজেক্ট প্লাস হ্যাড বিন, ভার্বের সাথে আইএনজি প্লাস অবজেক্ট। এক্সাম্পল, মিশু যখন এসেছিল আমি তখন পড়তেছিলাম, আই হ্যাড বিন রিডিং ওয়েন মিশু কেম। নেগেটিভ, সাবজেক্ট প্লাস হ্যাড নট বিন প্লাস ভার্বের সাথে আইএনজি প্লাস অবজেক্ট। স্টেশনে পৌঁছার আগে ট্রেনটি 2 ঘন্টা ধরে চলছিল না, দ্য ট্রেন হ্যাড নট বিন রানিং 2 hours বিফোর রিচ দ্য স্টেশন। আগামী ক্লাসে পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস পড়া থাকবে। স্যার প্রথম এক্সাম্পলে তো সময়টা উল্লেখ নাই। হ্যাঁ, কেন? সে মিশু যখন এসেছিল তখন আমি তখন পড়তেছিলাম, when মানে হ্যাঁ, ওটা দ্বিতীয়টাতে তো ওইভাবে যে- করে দেওয়া নাই, পড়তেছিলাম মানে একটা সময় নিয়েই পড়তেছিলাম, বাট সময়টা উল্লেখ করে দেওয়া নাই ওইভাবে করে। ওকে স্যার। স্যার আচ্ছা, হোয়েনটা সময় মিন করে না? when, হ্যাঁ, whenটা সময় ইন্ডিকেট করে, বাট টাইমটা কতটুকু, এটা কি 1 মিনিট 10 মিনিট না কতটুকু পড়তেছিলাম ওই টাইমটা স্পেসিফাই করা নাই এখানে। ওকে, দেন অ্যালফাবেট এফ দিয়ে 10 ওয়ার্ড ছিল গত ক্লাসে। আচ্ছা, ওটা পরে আসি। আগামী ক্লাসে থাকবে আমাদের সাম ইম্পর্টেন্ট এক্সপ্রেশন।
ইংরেজিতে কথা বলার সময় কিছু বাক্য নিয়ে আমরা বেশ কিছু দ্বিধাদ্বন্দ্বের সম্মুখীন হই, এমন কিছু বাক্য নিয়ে এবারে আলোচনা। ইংরেজিতে কথা বলার সময় আমরা কিছু বাক্য নিয়ে বেশ কিছু দ্বিধাদ্বন্দ্বের সম্মুখীন হই, এমন কিছু বাক্য নিয়ে এবারে আলোচনা। যখনই কথা চিন্তা করছি, এটা থাকবে কথা চিন্তা করছি, তখনই আমরা ব্যবহার করব থিঙ্কিং অফ। কথা চিন্তা করছি মানে হলো থিঙ্কিং অফ। তাহলে যদি বলি আমি চিন্তা করছি, আমি কথা চিন্তা করছি, আই এম থিঙ্কিং অফ। আমরা চিন্তা করছি, উই আর থিঙ্কিং অফ। তারা চিন্তা করছে, দে আর থিঙ্কিং অফ। সে চিন্তা করছে, হি ইজ থিঙ্কিং অফ। তাহলে কথা চিন্তা করছি যদি থাকে, তাহলে আমরা ব্যবহার করব থিঙ্কিং অফ। আমি একটি নতুন শহরে যাওয়ার কথা চিন্তা করছি, তাহলে আই অ্যাম থিঙ্কিং অফ। এই অপের পরে যে ভার্বটা আসবে সেটাকে আইএনজি করব। আই এম থিঙ্কিং অফ মুভিং টু এ নিউ সিটি। যদি বলতাম আমরা একটি নতুন শহরে যাওয়ার কথা চিন্তা করছি, তখন হতো উই আর থিঙ্কিং অফ মুভিং টু এ নিউ সিটি। সে একটি নতুন শহরে যাওয়ার কথা চিন্তা করছে, হি ইজ থিঙ্কিং অফ মুভিং টু এ নিউ সিটি। আমি একটি নতুন ওয়েবসাইট খোলার কথা চিন্তা করছি, আই এম থিঙ্কিং অফ ওপেনিং এ নিউ ওয়েবসাইট। আমরা একটি নতুন ওয়েবসাইট খোলার কথা চিন্তা করছি, উই আর থিঙ্কিং অফ ওপেনিং এ নিউ ওয়েবসাইট। আমি আমার কাজের পরিমাণ বাড়ানোর কথা চিন্তা করছি, আই এম থিঙ্কিং অফ ইনক্রিজিং মাই ওয়ার্কলোড। আমি একটি স্বাস্থ্যকর খাবার অনুসরণের কথা চিন্তা করছি, আই এম থিঙ্কিং অফ ফলোইং এ হেলদি ডায়েট। আমি একটি ইউটিউব চ্যানেল খোলার কথা চিন্তা করছি, আই এম থিঙ্কিং অফ ওপেনিং এ ইউটিউব চ্যানেল। তাহলে আগামী ক্লাসে এখানে যে 5টি রয়েছে, এই 5টি বাদে আপনারা এই কথা চিন্তা করছি এটা দিয়ে আরো 10টি সেন্টেন্স তৈরি করবেন। এখানে 5টি ডেমো দেওয়া আছে, এই ডেমোর বাদে আপনি নিজের মতো করে আগে বাংলা লিখবেন, এরপর ইংলিশ, বাংলা ইংলিশ, এভাবে 10টি সেন্টেন্স তৈরি করবেন। অবশ্যই থিঙ্কিং কি- অফ এর পরে যে ভার্বটা দিবেন ওটা আইএনজি হবে। কিভাবে ধরবেন? আপনি, আমি ধরবো না, আপনি দেখে দেখে বলবেন। এটা আচ্ছা, আপনার খাতায় যেটা লেখা থাকবে ওটা দেখে বলবেন, আমি শুনবো যে আপনার সেন্টেন্সটা কারেক্ট আছে কিনা, আমি সেটা দেখবো। গত ক্লাসে ছিল অ্যালফাবেট এফ দিয়ে 10 ওয়ার্ডস, আগামী ক্লাসে থাকবে অ্যালফাবেট এই দিয়ে। সাউন্ড এ না, সাউন্ড আসবে এই অথবা আ। যেমন দিস ইজ আ পেন, দিস ইজ আ পেন। তাহলে অ্যালফাবেট এই অথবা আ, দিস ইজ আ পেন। অ্যাকচুয়ালি, অ্যাকচুয়ালি না, সাউন্ড হবে অ্যাকচুয়ালি। অ্যাকুইজিশন, অ্যাকোয়ার, দেন অ্যাক্টিভিটি। তাহলে এ না, অ্যাক্টিভিটি না, অ্যাক্টিভিটি। অ্যাকচুয়ালি না, অ্যাকচুয়ালি। দেন অ্যাকুইজিশন না, অ্যাকুইজিশন। তাহলে অ্যালফাবেট এই দিয়ে 10 ওয়ার্ডস, এই দিয়ে 10 ওয়ার্ডস। Feedback matches number 8, number 9. Feedback matches with instruction, এটা গত ক্লাসে ছিল। আগামী ক্লাসে থাকবে bad impress message for future job. ফর এক্সাম্পল, আপনি আমেরিকার একজন বায়ারের কাজ করে তার প্রজেক্ট বুঝিয়ে দিলেন, এখানেই কি শেষ? না না, এখানেই শেষ না। আপনার টার্গেট হলো এই বায়ারের কাছ থেকে আপনি বারবার কাজ নিবেন। অর্থাৎ বিদেশি কোনো বায়ারের কাজ একবার করে দেওয়ার পরে ওই বায়ারের কাজ আপনি কি করবেন? বারবার নিতে চান। যদি বায়ারের কাজ আপনি বারবার নিতে চান, তাহলে আপনাকে যেটা করতে হবে সেটা হলো ওই বায়ারের সাথে একটা সম্পর্ক তৈরি করতে হবে।
আর এই সম্পর্ক তৈরি করার জন্য আপনাকে কতগুলো পলিসি টেকনিক অ্যাপ্লাই করতে হবে। তার ভিতরে আজকে আমরা শিখাবো, বায়ার যেন আপনাকে ভুলে না যায়, আপনি কি করবেন, আপনি আপনার প্রোফাইলটি বায়ারকে দিয়ে সেভ করে রাখাবেন, যাতে বায়ারের কোনো কাজ দরকার হলে আপনাকে সে নক দেয়। আপনি কি বলছেন দেখেন, আপনি বলছেন হাই মিস্টার জন অথবা হ্যালো মিস্টার জন, for your very kind information, I would like to humbly request you that if you want to carry on with me for your next job, আমি তোমাকে হাম্বলি, খুব নরম ভাবে তোমাকে রিকোয়েস্ট করছি, যে পোলাইটলি তোমাকে রিকোয়েস্ট করছি, ভবিষ্যতে তুমি যদি আমার সাথে আবার কাজ করতে চাও, তাহলে প্লিজ সেভ প্রোফাইল, আমার প্রোফাইলটা তুমি সেভ করে রাখো, দেন ইউ ক্যান ফাইন্ড মি, থ্যাংক ইউ, তাহলে তুমি আমাকে খুব সহজে খুঁজে পাবে, তোমাকে ধন্যবাদ। রিগার্ড মিস্টার হোসেন, আপনার নাম। তাহলে আপনি কি করলেন, আপনি বায়ারকে আপনার আপনার প্রোফাইলটি সেভ করে রাখাইলেন, তার কোনো মেসেঞ্জারে বা কোনো জায়গাতে সেভ করে রাখাইলেন আপনার প্রোফাইল, যাতে পরবর্তীতে ওই বায়ারের যদি আপনি যে কাজগুলো পারেন এই রিলেটেড কোনো কাজ যদি তার থাকে, সেদিন আপনাকে নক করে। এ কারণে তাকে দিয়ে আমরা, দেখেন একেবারে বাস্তব একটা এক্সাম্পল দিই, আমাদের কোনো কাজিন, কোনো ফ্রেন্ড অনেক বছর পরে আমাকে একটা ফোন দিল, ফোন দেওয়ার পরে আমরা যদি ওই নাম্বারটা সেভ করে না রাখি, তাহলে ওই নাম্বারটি পরবর্তীতে কিন্তু কিছুদিন যাওয়ার পরে আমার মনে থাকবে না যে কোন নাম্বার থেকে আমার কাজিন ফোন দিয়েছিল, কারণ আমার মোবাইলে এত বেশি ফোন আসবে, যে কারণে আমার ওই কাজিনের নাম্বারটি আমি কি করবো, আমি কিন্তু বুঝতে পারবো না, বা ফ্রেন্ডের ওই নাম্বারটি বুঝতে পারবো না। তো এই কারণে যদি আমি ফোন দেওয়ার পরে, কথা বলার পরেই আমি নাম্বারটি সেভ করে রেখে দিতাম, আমার প্রয়োজন অনুযায়ী, প্রয়োজন মতে আমি কিন্তু তাকে খুব সহজে খুঁজে পেতাম। ঠিক তেমনি বিদেশি বায়ারের কাজটি আপনি করে দিলেন, এরপরে বায়ারকে আবার বলে দিলেন আপনার প্রোফাইলটি সেভ করে রাখার জন্য, যাতে করে আপনার বায়ার পরবর্তীতে কোনো কাজ, নতুন কোনো প্রজেক্ট করতে চাইলে যেন আপনাকে সে নক দেয়। আর কখন নক দিবে, যখন আপনাকে খুব সহজে সে খুঁজে পাবে। আর যদি আপনাকে খুঁজে না পায়, তাহলে তার নক দিবেন আপনাকে। তো এই কারণে আপনি তাকে বলে রাখবেন যে আমার প্রোফাইলটা আপনি একটু সেভ করে রাখেন, যাতে আপনি পরবর্তীতে আমাকে খুব সহজে ফাইন্ড করতে পারেন। আপনি কি বলছেন দেখেন, হাই মিস্টার জন, ফর ইউর ভেরি কাইন্ড ইনফরমেশন আই উড লাইক টু হাম্বলি রিকোয়েস্ট টু, আমি তোমাকে হাম্বলি রিকোয়েস্ট করছি দ্যাট ইফ ইউ ওয়ান্ট টু ক্যারি, তুমি যদি আবার নেক্সট টাইমে ক্যারি করতে চাও উইথ মি, আমার সাথে, ফর ইউর নেক্সট জব, তোমার ভবিষ্যতের কাজের জন্য, প্লিজ সেভ প্রোফাইল, আমার প্রোফাইলটা তুমি সেভ করো, দেন ক্যান ইউ ফাইন্ড মি, থ্যাংক ইউ, তাহলে তুমি আমাকে খুঁজে পাবে, ধন্যবাদ। রিগার্ড মিস্টার হোসেন। সেকেন্ড, আপনি কি বলছেন, আপনি এটা বলতে না চাইলে এটা বলতে পারবেন, হাই মিস্টার জন, হোপফুলি, আশা করি, ইউ উইল হায়ার মি ফর ইউর নেক্সট প্রজেক্ট, আমি মনে করি তুমি তোমার নেক্সট প্রজেক্টের জন্য আমাকে হায়ার করবে। ইফ ইউ আর স্যাটিসফাই অ্যাট মাই প্রেজেন্ট ডেলিভারি, যদি তুমি আমার বর্তমান ডেলিভারিতে সন্তুষ্ট থাকো, প্লিজ সেভ মাই ফ্রিল্যান্সার প্রোফাইল, আমার ফ্রিল্যান্সিং প্রোফাইলটা সেভ করে রাখো, থ্যাংক ইউ। রিগার্ড মিস্টার হোসেন। আপনি চাইলে নিচেরটাও দিতে পারেন, হাই মিস্টার জন, হ্যালো মিস্টার জন, আই এম রিয়েলি হ্যাপি টু ওয়ার্ক উইথ ইউ, তোমার সাথে কাজ করে সত্যি খুব ভালো লেগেছে। আই ওয়ান্ট টু ওয়ার্ক উইথ ইউ ইন ফিউচার, ভবিষ্যতে আমি তোমার সাথে কাজ করতে চাই। ইফ ইউ হ্যাভ এনি ওয়ার্ক, যদি তোমার কোনো কাজ থাকে, প্লিজ লেট মি নো, আমাকে জানাবে। আই এম রেডি অলওয়েজ টু ওয়ার্ক উইথ ইউ, আমি তোমার সাথে কাজ করার জন্য সবসময় প্রস্তুত রয়েছি। বেস্ট অফ লাক, তোমাকে অনেক ধন্যবাদ। রিগার্ড মিস্টার হোসেন। কত সহজ। তাহলে আগামী ক্লাসের পড়া আমরা রিপিট করছি। টপিক প্রেজেন্টেশন, এম ইন লাইফ, টপিক প্রেজেন্টেশন, এম ইন লাইফ। ভোকাবুলারি, এটা থাকবে 200 থেকে 220, ভোকাবুলারি 200 থেকে 220। নাম্বার 3, হাউ অফেন দিয়ে আস্কিং কোশ্চেন, হাউ অফেন। নাম্বার 4, past perfect continuous tense, past perfect continuous tense. Number 5, some important expression, some important expression. Number 6, alphabet A দিয়ে 10 words শুদ্ধ করে প্রনাউন্স করা। Number 7, buyer impress message for future job। এ পর্যন্ত থাকবে আগামী ক্লাস। কারো কোনো প্রশ্ন আছে কিনা, কেউ কিছু বলতে চাই কিনা? স্যার আমাদের সিভি শেখাবেন না? হ্যাঁ, কি হবে না? সিভি শেখাবেন না? ও, সিভি শিখাবো কিনা? হ্যাঁ স্যার। সিভি রাইটিং যেটা? হ্যাঁ, সিভি রাইটিং, জব জব আচ্ছা, জবের জন্য বা ঠিক আছে, মাথায় রইলো।
শেষের দিকে শিখাবো, তাহলে কোর্সের হ্যাঁ শেষের স্যার, দিকে খুবই শিখাবো। প্রয়োজনীয় একটা জিনিস স্যার। অনেকে অনেক রকম ভাবে লেখে বা অনেক ক্ষেত্রে অনেক জায়গায় এক এক রকমটা লাগে। হুম, ঠিক আছে, ধন্যবাদ। ধন্যবাদ, জি স্যার। অবশ্যই এটা শিখাবো। তাহলে আমাকে 25 নম্বর ক্লাস যখন হবে তখন আমাকে এটা একটু মনে করাবেন। আজকে হলো বারো আচ্ছা নম্বর ক্লাস, তো 25 নম্বর ক্লাসের দিকে মনে করাই দিবেন। স্যার, আর একটা রিকোয়েস্ট স্যার। জি। স্যার আমাদের তো মনে হয় প্রায় অনেক দিনই ক্লাস হবে, তাও তো আমি বলতে পারতেছি না কত তারিখ পর্যন্ত হবে। বাট 30টা ক্লাস হবে, আজকে 12 নম্বর ক্লাস চলতেছে। হ্যাঁ স্যার, আরো তো তারপরেও যে মিস গুলা যেতেছে স্যার, গ্যাপ যাতে না যায় স্যার, কারণ আমাদের একাডেমিক পড়াশোনা আছে তো সমস্যা হয় স্যার না, গ্যাপ গেলে, কারণ ইচ্ছা করে তো ওদিকে আর গ্যাপ প্রিপারেশন নিতে হবে ফাইনালের করার জন্য। কোনো সুযোগ নাই। ইচ্ছা করে গ্যাপ করার কোনো সুযোগ নাই, এক। স্যার তা তো জানি। 2 নম্বর হলো ইচ্ছা করে। গিয়ে আমাদের টোটাল ক্লাস হলো 30টা, যদি গ্যাপ হয়ও আপনাকে 30টা ক্লাসই দিবে, এমন না যে 30টা ক্লাস থেকে কোনো ক্লাস মিস যাবে, ওরকম কোনো সুযোগ স্যার নাই। তা তো জানি, কিন্তু স্যার যদি মিস যায় স্যার, মাঝে যে বন্ধ করেন আছে একটু ওই দিন ক্লাস নিয়ে পূরণ করে দেওয়ার চেষ্টা করি আমি। ঠিক আছে, ঠিক আছে, ধন্যবাদ। একাডেমিক পড়াশোনার প্রিপারেশন নিতে হবে তো ফাইনাল ইয়ারে।